उस्मान साहब कल साढ़े वज़ीर आज़म साहब जोड़े हैं ने हंगामी तौर पर नसो नस गए हैं सऊदी अरब की तुहाडे कोल इतलात ने की वेख रहे हो कि एड्डी हंगामी सूरत हाल की बन गई कि फौरी जाना पै गया? सर एक तो साडा उन्हां दा मुआहिदा है तुहानूं पता डिफेंस के हवाले नाल म्यूचुअल एग्रीमेंट है। दूजी गल है कि कल मसूद पज़ेशकियान ईरानी सदर ने फोन ते गल कीती शहबाज शरीफ साहब दे नाल है ते उहदे बाद उन्होंने ट्वीट किया जिहदे च उन्होंने 3 मुतालबात रखे ने। तो मेरा मनना है कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने कोई पैगाम दिता है जिहड़ा वो लैके सऊदी अरब गए ने ते उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब के अगे रखे है और उहदे च मुतालबात जिहड़े ने वो मेरा ख्याल है सब तो वड्डा मुतालबा यही हो सकता है कि तुसी अमरीका की जिहड़ी इत्थे बेसिस ने जिहड़ी उन्हां दी इत्थे इंस्टॉलेशंस ने मिलिटरी दी उहनूं खत्म कर दिओ ते असीं तुहाडे दुआले नहीं हुंदे। और यही गल कल मुश्तबा जिहड़े उन्हां दे खामनाई ने न्यू सुप्रीम लीडर ने उन्हां भी अपनी रिटन स्टेटमेंट दे विच सब तो पहली गल है कीती है कि खलीजी रियासतां जिन्ने भी अमरीकी अपना उत्थे मफादात तो मुतलिक मिलिटरी बेसिस ने उन्होंने खत्म कर देन नहीं तो असी जो अटैक करांगे। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान जो बड़ा बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है। असी नहीं चाहते साढ़े नेबरहुड के उत्ते असी ईरान नाल जो ना मत्था लाइए लड़ाई झगड़ा करिए। असी मसले नूं डीएस्केलेट करने वास्ते अपने सफारती चैनल जिहड़े ने वो भी फाल करके रखे ने ते ए तुसी जिहड़ा ना डिप्लोमेसी के कॉन्टैक्स्ट विच देखो इस दौरे नूं है क्योंकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मिलिटरी एक्शन लेना होंदा तो उहदे वास्ते तो उन्होंने पहले ही मुलाकात कर ली साढ़े आर्मी चीफ नाल है। तो मैनूं लगता है सफारती चैनल के कॉन्टैक्स्ट में तुसी पाकिस्तान के वजीर आजम के दौरे में देखो जिहदे नाल कल मुलाकात फोन पर गलबात की उन्होंने मसूद पज़ेशकियान ने ते पाकिस्तान के राबते ने उत्थे आला सतह के नाल जिहड़े तुसी कह लो कि लीडरशिप की ईरान की है अब्बास अरागची नाल भी और उन्होंने सदर नाल भी अली लारेजानी नाल भी और दूजे पासे डायरैक्ट साडा कनैक्शन है उत्थे सऊदी अरब विच MBS नाल है। तो मैनूं लगता है पाकिस्तान इस टाइम जो ना शटल डिप्लोमेसी कर रहा है इत्थों गल लैके उधर जा रहा है उन्हों का पैगाम जरा लिया के इधर देगा। अच्छा उस्मान साहब बाकी भी खलीजी उस्मान साहब ठीक है शॉर्ट डिप्लोमेसी हो रही है लेकिन तुहानूं पता है कि ईरान और सऊदी अरब के आपस तलकात भी नशेबो फराज का शिकार रहंदे ने कभी उच्चे कभी थले हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं बनेगी क्योंकि ईरान जड़ा है वो तो सऊदी अरब समेत बाकी खलीजी ममालक के जोड़े अड्डे ने अमरीका के उत्ते हमला करने तो बाज नहीं आ रहा और इस मामले के उत्ते जो कतर तुर्की बाकी सारे लोग बयान दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी नौबत तो नहीं आ सकती कि सऊदी अरब साढ़े को पाकिस्तान को मुतालबा करेगी चूँकि साढ़े नाल दफाई मुआहिदा है लिहाजा तुसी अमली तौर पर इस मामले के लड़ाई पाओ? नहीं मेरा ख्याल है अगर ऐसी गल करन दे भी तो पाकिस्तान जो ना ऐसे किसी भी अपना तुसी कह लो पराई जंग नूं अपने सिर पे मुसलत नहीं करेगा। उसकी वजह की है कि जो अफगानिस्तान के नाल जो साडे मामलात चल रहे हैं असी नहीं देखा कि सऊदी अरब दे वालों सानू कोई इस तरह की अस्करी लैवल की हमायत जी मुयसर आई होए। अजे भी देख लो जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने तो सवालात इत्थे भी उठे जा रहे हैं कि वन साइडेड है अगर दो तरफा है तो फिर सानू वो हमायत इत्थों नहीं लभ रही है। सऊदी अरब के किसी मिनिस्टर ने किसी बड़े लैवल के जो अपना लीडरशिप उन्होंने फोन नहीं किया उत्थे मुल्ला मुतकी नूं या उन्होंने जो अखुनजादा ने ताकि उन्होंने कहा जाए डीएस्केलेट किया जाए तो किया जाए तो ना उन्होंने वो काम किया सफारती लैवल पर तो ना ही कोई दफाई नोयत का सानू कोई इस तरह का मामला नजर आता अफगानिस्तान के केस है। तो दूजी गल मैनूं लगता है इस लिए सफारती चैनल पाकिस्तान एक्टिव किए हैं कि नौबत आए ना। और तुहानूं दूजी जी मैं गल की है कि अमरीका जो अपने मिलिटरी बेसिस जोड़े ने उन्होंने इसलिए बनाई सी कि वह इन्हों का दफा करेगा। उन्हें दफा नहीं किया वो गत्ते का अपना कागज जरा ना की कहते डिगे ने उन्होंने मिलिटरी इंस्टॉलेशन आपे भज नस गए नमायशी पहलवान साबित होया जी आओ ही ना बिल्कुल है। तो एक तरह का ढकोसला से जिन्होंने खड़ा किया और खलीजी रियासतों वास्ते भी मैनूं लगता है कि सोच विचार का टाइम है कि अपनी जी सिक्योरिटी होंगी कोई भी रियासत जी आउटसोर्स नहीं करती कोई रियासत प्राइवेटाइज नहीं करती ठेके ते नहीं देती यह जंग अपनी होंगी है इनू आपे ही लड़ना पैंदा। और तुहानूं एक और मैं गल दसां कि जिन्ने भी ईरान ने हमले किए हैं खलीजी रियासत सब तो घट उन्हें सऊदी अरब को निशाना बनाया। ये कोई शक नहीं उत्थे जी उन्होंने डिप्लोमैटिक एसेट ने उन्होंने जिवें कौंसलेट है तो उन्होंने सफारतखाना उन्होंने भी उन्होंने ड्रोन अटैक के नाल टारगेट किया लेकिन उत्थे ऑयल रिफाइनरी का जो हमला होया वो तो हम सऊदी मनते हैं वो ईरान ने नहीं किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सी उन्होंने और कतर ने मुसाद के एजेंट फड़े ने जिहड़ा इल्जाम तराशी करके जंग का दायरा कार जिहड़ा ना वधाना चाहते हैं। तो UAE तो सब से अटैक हुए हैं बहरेन से हुए हैं कुवैत से हुए हैं लेकिन है कि नो डाउट सऊदी अरब बड़ा कंट्री है मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप वो कोल है और पाकिस्तान जो वह तलक बड़ा गहरा अज का नहीं है दहाइयां पुराना फिर उन्होंने पैसे साढ़े सेंट्रल बैंक के पे हुए हैं बिलियन ऑफ डॉलर ने। तो मैंने लगता पाकिस्तान फिर भी कोशिश करेगा कि यमन में जो 2015 साड़ी जी पॉलिसी थी असी वही रवैया होने इख्तियार किया उदों भी असी पार्लीमेंट पहुंच गए सन साड़ी जी पार्लीमेंट नहीं मनती पई असी जो यमन वार का हिस्सा नहीं बनना। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान जो ना वो अपने गल पाएगा इस वार नूं और यही चाहता इजराइल है
ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਲੈਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਹੈ, ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹਮਨਾਈ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 14 ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕੱਢ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਹਾਰਨੀ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ CBS ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ 46% ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 70% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਲੈਸ ਜੰਗ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ 53 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ 47 ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਾਨ ਜ਼ੇਰੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ 212 ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ 219 ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਹਮਨਾਈ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿੰਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਟ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਆਇਲ ਫਿਊਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਬਾਬਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਨੱਪਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ $100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ $37 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। 1000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ 3.40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਾਲਰ ਹੈ, $3.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯੂਰਪ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ 48% ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਔਰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, क्या ये जंग जी है जो मुकेगी उस तो बाद दुनिया का सियासी मंजरनामा या कह लो नया न्यू वर्ल्ड आर्डर भी सामने आएगा कोई? जी जी बदल कोई शक नहीं, बड़ा सोहना तुसीं सवाल किया। इंज ही है जूडो क्रिश्चियन जो इस टाइम वॉर उन्हें वेच की हुई है, तीनों तहजीबां जंग लड़ रही ने इस टाइम है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा वास्ते बदल जाएगा और इस जंग का जो भी लॉजिकल आउटकम निकलना है, जो नतीजा निकलना है, उसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट पेगा अमरीका की डेटरेंस से, ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के जिन्हें भी थिएटर ऑफ इंगेजमेंट जिसे उन्हें खोले हुए हैं पैसिफिक अगेंस्ट चीन और दूजे पासे आर्टिक रीजन चाहे हो गया ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप के जरा
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨੈਟੋ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਤਹਾਈ ਪੈਥੈਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਰੱਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਤਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪੀਟ ਹੈਕਸੈਟ ਤੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੇਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਜੀਮ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ 56 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਯੰਗ ਕਿਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਂਟ ਕਰੇਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਦਾਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਾ ਮੋਤਬਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰਦਾ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਯਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜਨ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਥ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਗਲਰ ਵੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਣਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਕਾਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾ। ਤੇ 1/5 ਉੱਥੋਂ LNG ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1/3 ਪੈਟਰੋਲ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੌਕ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸਲੋ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 90% ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਅਤਨਾਮ में 60% ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, $60 ਅਰਬ ਦਾ ਸਿਆਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अमरीका जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਐਕਸੈਸ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਜ਼ਗਨ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਪਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 2 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ UAE ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਚੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੰਗ ਉਹ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਰਾਨੀ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਜੈਲਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੈਕਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਮਾਗੈਡਨ ਅਲ ਮਲਮਤੁਲ ਉਜ਼ਮਾ ਅਲ ਮਲਮਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਾਗੈਡਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਤੁਲ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ, ਇਹ 3 ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ।